In the last lecture, we have seen monohybrid cross, dihybrid cross, and from that, we have also discussed about what are the different types of laws which was explained by the Mendel. From that, we have seen law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. Now, today we will discuss about one more type of crosses which was made by Mendel to confirm or to test the different types of possibilities or to test the purity of the gamete. So that is known as a back cross and the test cross. After completion of monohybrid cross and dihybrid cross, he made two different types of crosses as a back cross and a test cross. In this lecture, we will discuss about what is meant by this back cross and what is meant by the test cross and why these back cross and test cross are carried out by the Mendel. The first type of cross that is known as the back cross, when F1 individual is back crossed with one of the parent, either dominant or recessive parent, is known as a back cross. So this is the first type of cross which he called it as a back cross. Back means the formal crosses which he have made. The F1 individual which is obtained in the first generation, that F1 individual is back crossed either with the dominant parent or the recessive parent. Suppose in his cross, he made a cross between tall and a dwarf parent. Tall capital T homozygous, while dwarf recessive small t homozygous. He obtained the F1 individual as a tall hybrid capital T small t. When this capital T small t is either crossed with capital T or small t, that is dominant or recessive, that cross is called as the back cross. Second type of cross which he made, that is known as the test cross. When F1 individual is back crossed with the homozygous recessive parent is known as the test cross. When F1 individual is back crossed with the homozygous recessive parent is known as the test cross. Somewhat different than the back cross. In terminology used, we have seen the definitions of this back cross and test cross. Here we will discuss or describe how these two different types of crosses are carried out. आता इथं काय म्हटलंय टेस्ट क्रॉस काय याच्यात आणि याच्यात फरक एकच आहे बॅक क्रॉस आणि टेस्ट क्रॉस मध्ये आपण टर्मिनॉलॉजी युजड मध्ये सुद्धा ही गोष्ट बघितलेली होती की टेस्ट क्रॉस कशाला म्हणलंय टेस्ट क्रॉस इज कॅरिड आउट बिटवीन द F1 पॅरेंट अँड ओनली द रेसेसिव्ह पॅरेंट जे F1 इंडिव्हिज्युअल मिळालेलं आहे ते F1 इंडिव्हिज्युअल फक्त आणि फक्त रेसेसिव्ह पॅरेंट बरोबरच क्रॉस केला तर त्याला टेस्ट क्रॉस म्हणायचं इथं काय केले दोन्ही पण आहे डॉमिनंट ऍज वेल ऍज रेसेसिव्ह त्याच्यामुळे याच्यात आणि याच्यातला हा फरक आहे आपण त्या ठिकाणी एक शब्द एक वाक्य असंही म्हटलं होतं एव्हरी टेस्ट क्रॉस इज अ बॅक क्रॉस बट एव्हरी बॅक क्रॉस इज नेव्हर अ टेस्ट क्रॉस आपण त्या ठिकाणी हेही म्हटलं होतं की प्रत्येक टेस्ट क्रॉस हा बॅक क्रॉस असतोच परंतु प्रत्येक बॅक क्रॉस हा टेस्ट क्रॉस नसतो कशामुळे नसतो तर बॅक क्रॉस मध्ये डॉमिनंट पॅरेंट सुद्धा वापरला जातो जो रेसेसिव्ह मध्ये सॉरी टेस्ट क्रॉस मध्ये वापरला जात नाही म्हणून आपण ते वाक्य त्या ठिकाणी म्हणलंय आता टेस्ट क्रॉस कशासाठी बॅक क्रॉस तर आपण बघितली डॉमिनंट असू द्या रेसेसिव्ह असू द्या कोणाबरोबर तर ते बॅक क्रॉस केला की तो बॅक क्रॉस झाला परंतु टेस्ट क्रॉस काय केलं फक्त आणि फक्त recessive. So why this test cross is carried out by the Mendel? The first reason, the test cross can be used to find out genotype of any plant without dominant expression. जे काही जीनोटाइप्स आपल्याला मिळालेले आहेत किंवा आपण जे काही पॅरेंट सिलेक्ट केलेलं आहे त्याच्यामधलं कोणतं कॅरेक्टर डॉमिनंट आहे ह्याची कन्फर्मेशन किंवा टेस्ट करण्यासाठी सुद्धा हा टेस्ट क्रॉस आहे दुसरं याच्यातलं रिझन इट इज नॉट नोन वेदर इट इज होमोझायगस ऑर हेट्रोझायगस फॉर दॅट ट्रायड ज्यावेळेस आपल्याला असं माहित नसेल की आपण जे पॅरेंट सिलेक्ट केलेलं आहे किंवा जे आपल्याला F1 इंडिव्हिज्युअल मिळालेलं आहे ते होमोझायगस आहे का हेट्रोझायगस आहे हे जर आपल्याला माहित नसेल तर ह्या टेस्ट क्रॉसच्या सहाय्याने आपल्याला ती गोष्ट कन्फर्म करता येते टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो युज्ड टू इंट्रोड्यूस युजफुल रेसेसिव्ह ट्रायड्स इन द हायब्रिड्स काय म्हटलं इथं आपण the cross is also used to introduce useful recessive traits in the hybrids because the test cross is made between
the F1 individual and recessive parent. In that recessive parent, there may be presence of certain kinds of important, or we can say as a desirable character in that recessive parent. So that characters or desirable characters can be introduced in the F1 individual with the help of this test cross. इट कॅन बी एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्झाम्पल. याच्यात आपण पुढचं एक एक्झाम्पल घेऊया ज्याच्या सहाय्याने आपण हे कशा पद्धतीने टेस्ट क्रॉस केला जातो आणि कोणता रिझल्ट आपल्याला मिळू शकतो, हेट्रोझायगस कसं ओळखायचं, होमोझायगस कसं ओळखायचं, त्यासाठी एक एक्झाम्पल बघूयात आपण. द एक्झाम्पल इज पी प्लांट हॅव्हिंग व्हायलेट फ्लॉवर इज क्रॉस्ड विथ पी प्लांट हॅव्हिंग व्हाईट फ्लॉवर्स. दोन याच्यामध्ये क्रॉस केला आपण. एक जे झाड आहे व्हायलेट कलरचं किंवा पर्पल ज्याला म्हणू शकतो त्या कलरचं वटाण्याचं झाड घेतलं आणि दुसरं जे आहे फुलाचा रंग कुठला घेतला, त्या ठिकाणी पांढऱ्या रंगाचं फुल घेतलं. इफ ऑल फ्लॉवर्स प्रोड्युस्ड आर व्हायलेट, याचा अर्थ काय झाला, व्हायलेट इज डॉमिनंट कॅरेक्टर, व्हाईट इज द recessive character. When these two plants are crossed, then the individual which is obtained in the F1 generation is violet. That is, the violet is dominant over white character, or violet is the dominant character, white is the recessive character. We can conclude that the plant is pure or homozygous, and if we get violet and white flowers in 1:1 ratio, we can conclude that the plant is heterozygous. जर आपण टेस्ट क्रॉस केला आणि टेस्ट क्रॉस मध्ये जे काही रिझल्ट मिळत आहेत त्याच्यामध्ये जर समजा आपल्याला व्हायलेटच सगळेच्या सगळे मिळाले तर आपण म्हणू शकतो की ते डॉमिनंट कॅरेक्टर, आणि जर समजा एकाच एक रेशो जर मिळाला तर ते कसं असणार आहे, हेट्रोझायगस असणार आहे, हे असणार आहे होमोझायगस. या ठिकाणी आपण हे बघूयात, होमोझायगस रेसेसिव्ह F1 इंडिव्हिज्युअल घेतलं आपण, इज क्रॉस्ड, म्हणजे F1 इंडिव्हिज्युअल कुठला आहे, कॅपिटल आर स्मॉल आर, ते जर क्रॉस केलं तर या ठिकाणी ऑल फ्लॉवर्स आर व्हायलेट, अननोन फ्लॉवर इज होमोझायगस डॉमिनंट. या ठिकाणचं हे जे प्लांट आपण घेतलेला या ठिकाणी ज्याच्या बरोबर आपण टेस्ट क्रॉस केलेला अननोन घेतलं इथं, आता आपल्याला या ठिकाणी माहित नाही की ते व्हायलेट कलरचं डॉमिनंट आहे का व्हाईट कलरचं रेसेसिव्ह आहे, हे गोष्ट माहित नाही समजा आपल्याला, आणि ते आपल्याला माहित करून घ्यायची. त्यावेळेस आपण क्रॉस करताना या ठिकाणी F1 इंडिव्हिज्युअल बरोबर क्रॉस करताना जे जर समजा सगळेच्या सगळे आपल्याला व्हाईट मिळाले, का तर आपण काय करतो, रेसेसिव्ह बरोबर क्रॉस केला, आपण जे इंडिव्हिज्युअल सिलेक्ट केलेला आहे त्याच्यातून जर आपल्याला सगळेच्या सगळे व्हायलेट कलरचे मिळाले तर याचा अर्थ काय झाला, जे आपण चेक करण्यासाठी प्लांट घेतलेला आहे ते कसं आहे, होमोझायगस विथ व्हायलेट कलर. बरोबर आहे. हे कॅपिटल आर स्मॉल आर, कॅपिटल आर स्मॉल आर कशामुळे आलं, तर हे रेसेसिव्ह पॅरेंट बरोबर क्रॉस केलाय आपण. रेसेसिव्ह पॅरेंट जे आहे स्मॉल आर असलेलं जे व्हाईट कलरचं आहे, आणि आपण ज्याच्या बरोबर त्याचं टेस्ट क्रॉस केलेला आहे ते आपल्याला अननोन आहे समजा, आणि त्याचं जर आपल्याला जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन किंवा त्याची प्युरिटी जर चेक करायची म्हटलं तर या पद्धतीने इथं व्हायलेट आलं. याचा अर्थ काय झाला, हे होमोझायगस व्हायलेट कलरचं त्या ठिकाणी फ्लॉवर आहे. आणि दुसऱ्या याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल घेतलं, अननोन प्लांट घेतलं, त्या ठिकाणी आपल्याला माहित नाही, आता इथं आपल्याला दिसतंय म्हणून ठीक आहे, परंतु आपल्याला इथं माहितच नाही, समजा रेसेसिव्ह पॅरेंट बरोबर क्रॉस केला, आपल्याला या ठिकाणी काय दिसायला आलंय पहा, एक कॅपिटल आर स्मॉल आर, दुसरं कॅपिटल आर स्मॉल आर, म्हणजे हे कोणता झाला, व्हायलेट कलर, आणि दोन कुठले येतात, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, हे काय येतात, व्हाईट. हाफ ऑफ द फ्लॉवर्स आर व्हायलेट अँड हाफ ऑफ द फ्लॉवर्स आर व्हाईट. अननोन फ्लॉवर इज हेट्रोझायगस, म्हणजे काय झालं, 1:1 रेशो झाला. 2:2 म्हणजे शेवटी काय, 1:1 रेशो झाला. ज्या वेळेस असा रेशो मिळतो त्यावेळेस आपल्याला इथं काय झालं, हे जे रेसेसिव्ह कॅरेक्टर आहे ज्याला आपण व्हाईट कलर म्हणतो ते इथे एक्सप्रेस झालं. याचा अर्थ जे अननोन प्लांट आपण घेतलेला आहे या ठिकाणी जर हेट्रोझायगस असेल, म्हणजे एक अलील कॅपिटल आरचा व्हायलेट कलर साठी आणि स्मॉल आरचा व्हाईट कलर साठी, दोन्ही अलील त्या ठिकाणी असल्यामुळं हे व्हाईट कॅरेक्टर इथे एक्सप्रेस होत आहे. याचा अर्थ काय झाला, ते हेट्रोझायगस. म्हणजे आपण टेस्ट क्रॉसच्या साह्यानं जे आपल्याला हुडकायचं आहे किंवा ज्याचं जिनोटाइप आपल्याला चेक करायचं आहे ते जिनोटाइप आपण या ठिकाणी चेक करू शकतो. जर समजा आपण सिलेक्ट केलेलं प्लांट जे आहे ते होमोझायगस असेल, सगळेच्या सगळे व्हाईट कलरचे फ्लॉवर येतील, का, कॅपिटल आर होमोझायगस आहे, त्याच्यामुळं क्रॉस केल्यानंतर सगळेच्या सगळे हेट्रोझायगस पण कोणत्या कलरचे येतील, व्हायलेटचे येतील. आणि त्याच्या विरोधात जर समजा आपण घेतलेलं प्लांट हेट्रोझायगस असेल तर त्या ठिकाणी रेसेसिव्ह कॅरेक्टर एक्सप्रेस झाला. याचाच अर्थ काय झाला, या ठिकाणी जे आपण सिलेक्ट केलेलं पॅरेंट आहे ते हेट्रोझायगस आहे, आणि त्या पद्धतीने
So in this way, by means of test cross, we can identify the genotype of unknown parent. बरोबर आहे. बाकी ज्या गोष्टी तर आहेत ते प्युरिटी ऑफ गॅमेटसाठी चेक करण्यासाठी होईल, सगळ्यासाठी होईल. परंतु एखाद्या पॅरेंटचं आपल्याला जिनोटाइपच माहित नाही समजा. ते होमोझायगस आहे का हेटेरोझायगस आहे हे माहित नाही. फिनोटाइपिक कॅरेक्टर माहित आहे आपल्याला ते व्हायलेट कलरचं आहे. बट वी आर नॉट एबल टू नो द genotypical constitution externally. For that purpose, we have to make the test cross. With the help of that test cross, we can identify the genetical constitution of that particular organism. If all individuals are dominant, then that is the homozygous, and if all the individuals which are produced in 1:1 ratio, that is 1% that home dominant and another recessive in the 1:1 proportion, then that offspring or the plant which we have selected to test is the heterozygous. So that is all about the back cross and test cross. After this, here we have completed all the different types of experiments carried out by the Mendel and the laws which was explained by the Mendel, which are known as the laws of inheritance. In the next lecture, we will discuss on the deviations of Mendelian experiments. What is meant by deviations? We will see in the next lecture.